آپ کسی کے بھی اچھے اور برے رویے کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کی جاب نہیں ہے۔ آپ کی جاب ہے آپ نے خود کو کس طرح خوش رکھنا ہے، خود کو کس طرح کامیاب کرنا ہے، اپنے حق کے لیے کیسے بولنا ہے، اپنے حق پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کی ویڈیو میں اسی ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گی۔ اگر ویڈیو پر آ چکے تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی ٹھیک ہوگی، اللہ کا شکر میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ تو ویڈیو میں وہی آپ میری گھر کی روٹین دیکھیں گے، گھر کے کام، کوکنگ، اور ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے جو بھی میرے چینل پہ نیو ہے، میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن والے بٹن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، ویڈیو میں کوئی ایک پوائنٹ بھی اچھا لگتا ہے تو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ آپ کسی کے بھی اچھے اور برے رویے کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی، خاص طور پہ جو لوگ بالغ ہیں، جو اپنی سوچ عقل رکھتے ہیں، آپ ان کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ آپ ذمہ دار تو اس بچے کی ہو سکتی ہیں کہ جو ابھی ٹھیک سے بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اپنی بات نہیں بتا سکتا، اس کی تو آپ ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ لیکن جو لوگ بالغ ہیں آپ کی زندگی میں، اپنا اچھا برا جانتے ہیں، اب عقل سمجھ رکھتے ہیں، آپ ان کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی۔ وہ آپ کی جاب نہیں ہے کہ آپ نے لوگوں کو خوش کیسے رکھنا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے کیسی زندگی گزارنی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا سوچتے ہو اپنی زندگی کے بارے میں، آپ کیا کرنا چاہتے ہو، آپ نے اپنے حق کے لیے کس طرح بولنا ہے، آپ نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو چند اصول بتاؤں گی جو میں نے اپنی زندگی میں اختیار کیے، اور الحمدللہ میری زندگی میں سکون بھی ہے اور میں کامیابی کی طرف بھی جا رہی ہوں۔ تو وہی اصول میں آج آپ سے بھی شیئر کروں گی۔ سب سے پہلے سیٹ یور باؤنڈریز، اپنی باؤنڈریز سیٹ کرنے۔ آپ کی زندگی میں جتنے بھی نیگیٹو لوگ ہیں نا، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں کون کون نیگیٹو لوگ ہیں۔ اب نیگیٹو لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جن کے پاس بیٹھ کے آپ کا سکون خراب ہوتا ہے، وہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو شرمندہ کرتے ہیں، آپ کو ترقی کرنے کے، آپ کی ترقی کے آگے رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ایسے لوگوں کا آپ کی زندگی میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں، صرف آپ کو پریشان کرنے کے علاوہ۔ اور یہ میں چیز آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں بولتی ہوں، جب تک آپ نے نیگیٹو لوگوں سے خود کو دور نہ کیا، آپ اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ کی زندگی میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا۔ اگر یہ نیگیٹو لوگ آپ کے آس پاس کے ہیں، جن سے آپ دور، جن کو اپنی زندگی سے دور نہیں کر سکتی، ان سے بات کرنا ختم کر دیں، کم بات کریں، کم فون پہ رابطہ رکھیں۔ اور جب آپ ایسے لوگوں سے رابطہ اپنا کم کرو گے نا، تو یہ لوگ آئیں گے آپ کے پاس آ کر آپ سوال پوچھیں گے، آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کریں گے، کیا ہوا ہے، تم تو بدل گئی ہو، تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا، تم تو پہلے ایسی نہیں تھی۔ کچھ بھی جواب مت دیں، آپ کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہاں پہ خاموشی اختیار کریں، وہاں پہ ہلکی سی اسمائل دیں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ ایسے لوگ آپ کی زندگی سے اتنی آسانی سے نہیں نکلیں گے۔ آپ نکالنے کی کوشش بھی کرو گے نا، تو بار بار آ کے آپ سے سوال کریں گے کیا ہوا ہے، مت جواب دو۔ آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کن لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یقین کریں، اگر آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں آپ نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا ہے نا کہ آپ نے ایسی زندگی گزارنی ہے، اپنے نیگیٹو لوگوں کے پاس نہیں اٹھنا بیٹھنا، آپ اپنے گھر میں موجود بھی ایسے لوگوں کو اگنور کر سکتی ہیں۔ یقین کریں، اگر آپ کے پاس کوئی بھی بات کرنے کے لیے نہیں ہے تو مت کریں، کسی سے بھی مت کریں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نیگیٹو لوگوں کے پاس بیٹھ کے کیا ہوگا؟ آپ کا مائنڈ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوگا، آپ اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ پھر آپ صرف ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں لگی رہو گی، یقین کریں، اور ایسے لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے۔ آپ ان کے لیے 10 کام بھی کرو گے نا، 10 میں سے 9 کام بھی کرو گے، 1 نہیں کرو گے، تو یہ اس چیز پہ بھی آپ کو ڈسٹرب کریں گے، آپ کو تانے دیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، تو نہیں ضرورت آپ کو کرنے کی۔ مجھے ہمیشہ سے کلیئر تھا اپنی زندگی میں کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے، میں نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، میں نے کس ہاسٹل میں جانا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں ہر چیز پتہ تھی۔ کیونکہ میں سوچ بھی رکھتی تھی، میری خواہشیں بھی تھی، میں نے خواب کچھ دیکھے ہوئے تھے اپنی زندگی کو لے کے، اور الحمدللہ جتنی بھی رکاوٹیں آئیں، جو بھی ہوا، میں نے آہستہ آہستہ کر کے ان خوابوں کو بھی پورا ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے جو چاہا اپنی زندگی میں، میری زندگی میں وہی مجھے ملا الحمدللہ، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ میں نے اپنی زندگی میں جو بھی کرنا ہوتا تھا، جو بھی میرا نیا سٹیپ ہوتا تھا، میں اپنے
मैं देखती थी कि मेरे अब्बू कब अकेले बैठेंगे, मेरे बहन भाइयों के अलावा, मेरी अम्मी के अलावा कब उन्होंने अकेले बैठना है। मैं उस मौके की तलाश में रहती थी। मैं उस वक्त जाके अपने अब्बू से बात करती थी कि अब्बू मैं ये करना चाहती हूँ, और मेरे अब्बू मेरी बात सुनते भी थे और समझते भी थे। आपको पता होना चाहिए कि जब आपके किसी भी फैसले में किसी की भी हक तलफी नहीं हो रही, किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, ये आपका हक है। जब आपको इन सारी क्लियर बातों का पता होना, तो फिर आप उसके लिए स्टैंड भी ले सकते हो। जो भी आपकी ज़िंदगी में सरबराह है, हर औरत की ज़िंदगी में एक सरबराह होता है हर वक्त में, और ज़रूरत भी होती है। फिर उसके पास जाएं, उसको अपनी बात समझाने की कोशिश करें। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहती हैं। शादी से पहले मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी का हर फैसला अपने अब्बू से करवाया, और ये नहीं कि 4 लोग बैठे हुए हैं तो उस वक्त मैंने अपनी बात बोली है कि मैं ये करना चाहती हूँ, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। मैं यहाँ तक कि अपने बहन भाइयों के बीच में भी बैठ के अपनी बात नहीं थी रखती। मुझे पता होता था कि मैं अपने हक़ के लिए बोल सकती हूँ, मेरे लिए ये ठीक है। मैं वही चीज़ अकेले में जब मेरे अब्बू बैठते थे मैं उनसे शेयर करती थी, और वो मुझे उस चीज़ की इजाज़त भी दे देते थे। शादी के बाद यही चीज़, जब मेरे हस्बैंड का मूड ठीक होता है, मैंने कुछ भी करना होता है, मैं अपनी बात रखती हूँ। मुझे पता होता है कि मैं इस चीज़ पे ठीक हूँ, मैं वो बात मनवा भी लेती हूँ और वो मान भी जाते हैं। जब तक आपको पता ही नहीं है कि आपने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, आप कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, आप कभी भी किसी को नहीं मना सकती, आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकती। तो इसलिए पहले ये चीज़ें खुद डिसाइड करें, ये असूल बनाएं कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहती हैं। आपने अपनी ज़िंदगी के असूल खुद बनाने हैं। यकीन करें, दूसरों की तरफ देख के आप ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करोगे ना, तो सारा कुछ मिक्स हो जाना है। बैठ के अपनी ज़िंदगी के खुद असूल बनाएं, उन पे अमल करें। उसके लिए फिर अगर आपको ताना सुनने को मिले तो अपनी अना का मसला ना बनाएं, मत जवाब दें आगे से। जो भी बोलते हैं बोलने दें। देखें, लोगों की ये आदत होती है, वो अपनी आदत के मुताबिक आपको ताने देंगे, आपको बोलेंगे, आपको गालियाँ भी देंगे। वो करने दें, वो ये सारा कुछ वो लोग नहीं करेंगे तो वो और क्या करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी का ये मकसद है, आपने ये करना ही करना है। फिर वो ताने देते हैं तो देने दें, उनका काम है, उनको करने दें। आपको पता होना चाहिए कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। कभी भी आपका जो हक़ है ना, उस पर आवाज़ उठाना सीखें। देखें, अपने हक़ के लिए समझौता कभी भी ना करें। जो आपको लगता है ना कि ये आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर है, वहाँ पे अपने लिए आवाज़ उठाएं। देखें, आप तो बस खुद को बचा रही हैं ना, आप तो अपनी ज़िंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रही हो ना, इसमें किसी का नुकसान तो नहीं ना हो रहा। और अल्लाह ताला को सब पता है, अल्लाह ताला को पता है कि आप अपने ठीक रास्ते पे चल रही हो, अपने हक़ के लिए आप स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे हो, अल्लाह ताला को सब पता है। तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे नेगेटिव लोगों को एक्सप्लेन करने की, उनको खुश रखने की कोशिश। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी बहुत सी ख्वाहिशें इसलिए भी ख़त्म कर देते हैं कि किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी बहन ने कुछ मशवरा दे दिया, भाई ने कुछ मशवरा दे दिया, नंद ने कुछ बोल दिया, शोहर ने कुछ बोल दिया, हम बहुत सी अपनी ख्वाहिशों से पीछे हट जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये आपका राइट बनता है, आपके लिए ये ठीक है, आप उसके लिए फिर स्टैंड लो। आपको नहीं ज़रूरत फिर इधर उधर की बातें सुन के पीछे हटने की, बिल्कुल भी नहीं ज़रूरत। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बात सुनानी है, और फिर ये भी कोशिश करनी है कि आप उसकी बात को मानो, वक्ती तौर पर खामोश हो जाएं, वक्ती तौर पर जो भी आप करना चाहती हैं वो मत करें, लेकिन अपने माइंड को क्लियर रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपने ये करना ही करना है, आज नहीं तो कल आपने करना ही करना है। फिर नेक्स्ट असूल, नहीं हो सकता तो बोलना सीखो। बोलो कि नहीं हो रहा मुझसे, बोलो कि मैं थक रही हूँ, बोलो कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, बोलो कि ये काम ख़त्म करने के लिए मुझे 2 की बजाय 4 हाथ की ज़रूरत है। बोलना सीखो अपने हक़ के लिए। क्यों नहीं बोल रही? आप क्यों डर रही हो? क्या करेंगे लोग? आपको मुंह में डाल लेंगे, आपको खा जाएंगे, आपको तबाह कर देंगे। नहीं कर सकते, सारा कुछ उस अल्लाह ताला के हाथ में है। ठीक है, डरना ख़त्म कर दो, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। बोलो कि मैं थक रही हूँ, बोलो मुझे आराम की ज़रूरत है, बोलो कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, बोलो कि इस काम को ख़त्म करने के लिए 2 मज़ीद और हाथ चाहिए मुझे, फिर ये काम ख़त्म होगा। जो नहीं पसंद वो
किसी के लिए भी मत करो, किसी के कहने पर भी मत करो। फ़र्ज़ करो कि आपने किसी फंक्शन पे जाने को आपका दिल नहीं कर रहा, कुछ लोग हैं आपको पता है कि ये नेगेटिव है और आप इस चीज़ को लेकर बहुत क्लियर हो कि ये लोग ठीक नहीं है, उन लोगों के पास उठना बैठना अगर आपने ख़त्म करना है तो ये आपकी मर्ज़ी है। फिर किसी के भी कहने पे, किसी के भी फोर्स करने से आपको उन लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं है। फिर चाहे कोई भी इसके लिए आप पर गुस्सा करे, आपको ये बोले मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इनकार करोगी, तुम ऐसा करोगी। देखें, ये आपका मसला नहीं, फिर आपको उस शख्स का मसला है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, आपको समझ नहीं रहा कि आप अगर उस जगह पे नहीं जाना चाहती, उन लोगों से नहीं मिलना चाहती, तो ये आपकी मर्ज़ी है। अगर फिर आके कोई भी आप पे गुस्सा करता है तो ये उसका मसला है, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकती, किसी की हेल्प नहीं कर सकती। अगर आप किसी की भी हक तलफी नहीं कर रहे, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, आपके सुकून के लिए करना ज़रूरी है तो वो काम करो। उसमें फिर आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, उसमें आपको वजाहतें देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपकी ज़िंदगी है, आप इसकी मालिक हैं, आपने अपनी ज़िंदगी के असूल डिसाइड करने, आपने उनको अपनाना है। जब तक आप खुद ही नहीं अपनी ज़िंदगी के असूल बनाओगे ना, तो कैसे लोग आपको तस्लीम करेंगे, आपके वजूद को लोग मानेंगे ही नहीं। तो इसलिए ये आपकी ज़िंदगी है, इस चीज़ को कभी भी मत भूलें, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखें। आपका जो हक़ है उस पर कभी भी समझौता मत करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों तक कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मैसेज देना चाहती थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं समझाना चाह रही थी आप समझ गई होंगी। तो मुझे दें इजाज़त, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।